హలో సబ్స్క్రైబర్స్, ఈరోజు స్ప్రింగ్ బూట్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది మోస్ట్ పాపులర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు మైగ్రేట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. నార్మల్గా ఇది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెరీ లెస్ టైంలో స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. వెరీ లెస్ టైం వితౌట్ నీడ్ ఎనీ XML కాన్ఫిగరేషన్ వీ కెన్ డెవలప్ ద స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే if any existing Spring based application, if already existing Spring enterprise application, so it is difficult task to migrate from Spring application to the Spring Boot application. This is the main disadvantages. Guys, in this video I will explain everything clearly. This is a Spring Boot concept as easy as I can, but while you are watching this video, don't forward and don't skip any video, because of this video will depends on previous video. Okay, believe me, you can finish this Spring Boot concept very easy, very less time only. So please follow my videos regularly. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకుందాం. ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ కమ్ టు ద పిక్చర్ అనే విషయం తెలుసుకుందాం, ఎందుకు వచ్చిందనే విషయం. ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ 2.x గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వై స్ప్రింగ్ బూట్? ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై స్ప్రింగ్ బూట్. స్ప్రింగ్ బూట్ ఎందుకంటే నార్మల్గా ద వేరియేషన్ చూడాలి. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వేరియేషన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, ఈచ్ టైమ్ యూ బిల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్. what those are: import the required Spring modules. For example, you are developing the Spring web-based application, so you have to import the Spring MVC jars and Spring JDBC. You are connecting with the database, Spring JDBC. You are working with one object relation method. So as per our requirement, we have importing that. Next ఏంటి? సో import the web container library in case of web applications, JSP, Servlet, Tomcat. సో మాన్యువల్గా Tomcat అని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద developer taking lot of time. And import the required third party libraries like Hibernate, Jackson. So while you are importing these, ఎనీ వర్షన్ మిస్ మ్యాచ్ అండి. pom.xmlలో డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేశారు. ఇన్ కేస్ ఎనీ వర్షన్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఎర్రర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ ఎర్రర్స్ని రెక్టిఫై చేయడానికి డెవలపర్స్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. హీ స్పెండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? And configure DAO beans such as data source, transaction management, etc. Lot of beans we have to configure. The developer have to configure manually. So configure web layer beans such as resource manager, view resolver. These all the steps are repeated task. While you are developing enterprise Spring based application, you have to repeat these steps. The main advantage in Spring framework, there's a loosely dependency management, one of the major, and IOC container, right? In Spring Boot, what are the main auto configuration? We have no need to add these all, we no need to manually configure these all beans. So that's why this Spring Boot is come to the picture for auto configuration. In the Spring Boot is a project built on top of the Spring framework. If you can choose a Spring data, batch, security, social, and it provides a simpler and faster way to set up, configure, and both simple web-based application. See, ఒకసారి ఫిగర్ అనేది చెక్ చేయండి. సో స్ప్రింగ్ డేటా, స్ప్రింగ్ బ్యాచ్, స్ప్రింగ్ సూట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో నార్మల్గా స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. డెవలపర్ ఫోకసింగ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్ కోడ్ ఉంది. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయడం కోసమని స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఈజ్ ఏ స్ప్రింగ్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ డెవలప్డ్ బై Pivotal team. Available versions are 1.x and 2.x. Spring Boot is an abstract Maven project, also called as parent Maven project. సో లైక్ ఈ Pivotal team ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశారు. సో దానికి పేరెంట్ Maven ప్రాజెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ డెవలపర్ క్రియేటింగ్ ద వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ చైల్డ్. సో చైల్డ్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ పేరెంట్. మీన్స్ ఈ బూట్ కాన్సెప్ట్, స్ప్రింగ్ బూట్ పేరెంట్ Maven ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే Pivotal team వాళ్ళు డిజైన్ చేశారో, ఆల్రెడీ మీరు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు
పేరెంట్ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేటికల్లీ యాడ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ తర్వాత స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ నేను క్లియర్ చెప్పాను. స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద పేరెంట్ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నేను ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ క్లియర్ చెప్తాను. Why Spring Boot has most popular? There are few features available. One, dependency management and auto configuration and embedded servlet container. Here all databases also available. And Spring Boot supports cloud apps with microservices. It is independent services. And Spring Boot supports input data. These are the few features: dependency management, auto configuration, embedded servlet, and Spring Boot microservices supports input data. First, this future గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. వాట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్? ఇన్ స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తారు? డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అండ్ వర్షన్స్ అండ్ డిపెండెన్సీస్ ట్యాగ్ అని క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ గ్రూప్ ఐడి అంటే ఏంటి? ఐడి ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ గ్రూప్, ఇది గ్రూప్ ఐడి అంటారు. ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అంటే ఐడి ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అంటే లైక్ గ్రూప్ ఐడి లైక్ యూఆర్ఎల్, లైక్ కంపెనీ యూఆర్ఎల్, వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్. సో డొమైన్ నేమ్ అంటారు గ్రూప్ ఐడి. ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అంటే జార్ నేమ్, అంటే మీరు ఒక ఏ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ స్ప్రింగ్ జేడీబీసీ డిజైన్ చేస్తే స్ప్రింగ్ జేడీబీసీ, లైక్ అమెజాన్ డిజైన్ చేస్తే అమెజాన్. సో జార్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి లైక్ జార్. సో వర్షన్ ఈస్ 5.1.3. సో డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయాలి ఫ్రమ్ మ్యావెన్ రిపాజిటరీ. సో స్ప్రింగ్ జేడీబీఎస్ అని సమ్ వర్షన్ స్పెసిఫిక్ తీసుకొని దాన్ని పౌండర్ ఎక్స్ఎంఎల్లో యాడ్ చేస్తారు ఇన్ స్ప్రింగ్లో. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తారు, ఓన్లీ గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి యాడ్ చేస్తారు. బట్ వర్షన్ టేక్ కేర్. వాట్ హూ విల్ టేక్ కేర్? స్ప్రింగ్ బూట్ విల్ టేక్ కేర్, బికాస్ ఆల్రెడీ ఏ వర్షన్ ప్రాబ్లం వస్తున్నాయో ఆ వర్షన్ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయడానికి స్ప్రింగ్ బూట్ పైవటల్ టీమ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. వర్షన్ అనేది పేరెంట్ మాత్రం చూసుకుంది. ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్ అయితే ఏ వర్షన్ అయితే ఉందో ఆ వర్షన్ సంబంధించి ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము. లైక్ యాక్చువల్లీ పేరెంట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ గివెన్ బై ప్రైవేట్ టీమ్ విచ్ ఇస్ కంటైన్స్ స్ప్రింగ్ బూట్ కాన్ఫిగరేషన్ మెటా డేటా. రిమెంబర్, జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా మాత్రం ఉంటుంది. ఇట్ ఓన్ డౌన్లోడ్ ఎనీ జార్స్, రైట్? ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తారు? బీన్స్ క్లాస్ నేమ్ అనేది యాడ్ చేస్తారు, డ్రైవర్ మీద డేటా సోర్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ యాడ్ చేస్తారు. oracle.jdb వాటిని చేస్తారు oracle అండ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ యాడ్ చేస్తారు యూఆర్ఎల్ అండ్ JDBC oracle తినేది లోకల్ హోస్ట్ 15.1x ఇలా ప్రాపర్టీ నేమ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని ఇన్ స్ప్రింగ్లో యాడ్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాపర్టీస్లో యాడ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ దట్ ప్రాపర్టీస్, విచ్ మీన్స్ హియర్ బీన్స్ అనేది స్ప్రింగ్ బూట్ చూస్తుంది, వర్షన్ ఒకటి అండ్ బీన్స్ యాడ్ చేయడం, ఆటో కాన్ఫిగరేటర్ అండ్ స్ప్రింగ్ డాట్ డేటా సోర్స్ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్. ఓన్లీ దిస్ వన్ పార్ట్ ఈస్ అవాయిడింగ్ బట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ టేక్ కేర్. బీన్స్ అని ఆటోమేటిక్గా స్ప్రింగ్ బూట్ చూసుకుంటుంది, ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది. మనం మాన్యువల్ వేసి స్ప్రింగ్ డాట్ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ డ్రైవర్ యూఆర్ఎల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ టు ద స్ప్రింగ్ కంటైనర్ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో ఇస్తారు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ స్ప్రింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. వాటి కూడా నేను కొంచెం చూపిస్తాను వైల్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ సర్వర్స్ and databases. What are the servers? Are Spring Boot given, Apache Tomcat is given, Jetty and Undertow. Databases are H2, HSQLDB and Apache DB. Right? These are the servers and databases given by Spring Boot. Next, here observe this figure clearly. In Spring, what we do, developer Maven dependency adding in pom.xml manually, right? Next, XML configuration manually configure XML, Java or annotation based configuration. These are three based, right? XML configuration. Next, model specific code and Spring లో 3 steps manually developer చేయాల్సింది. సో ఏవైతే కాన్ఫిగరేషన్ డిపెండెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయో Maven డిపెండెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఈస్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ టేక్ కేర్ బై Spring Boot.
Spring Boot take caring auto configuration. We are not required to adding manually like in Spring. So developer what I have to do, only focusing on modular specific code, client requirement ఏదైతే ఉందో వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలి. So in properties file, like if you are already, I told you right, Spring team already properties from properties has given, like if you are not satisfied with properties, you have to provide input through properties file to the Spring container. This is child. This is child. What we are creating the project, that project has been child, right? Next, a Spring Boot support Cloud Apps with microservices. What is microservices and why we are creating microservices? So here, microservice is an independent process, like microservice architecture means that allows the developer to develop and deploy services independently, each service running its own process, right? For example, consider one Amazon undi or Flipkart undi, so one delivery some కార్టూన్ ఒక సర్వీస్ అవుతుంది అండ్ ప్రొడక్ట్ డీలో సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ దే. సో అవి ప్రాక్టికల్ ఒకసారి చూపిస్తాను నేను, అవి ఏంటి మైక్రో సర్వీసెస్. దీనివల్ల ఏంటంటే లూజ్లీ కప్లింగ్, వన్ సర్వీస్ విల్ నాట్ డిపెండెంట్ అదర్ సర్వీసెస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓన్లీ టైట్లీ మైక్రో సర్వీస్ ఉన్నానికి ఎగ్జాంపుల్, టైట్లీగా వార్ ఫైల్ ఇన్ కేస్ చేస్తుంటే ఇన్ కేస్ చిన్న మిస్టేక్ ఉదాహరణ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ మైక్రో సర్వీస్ మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో వీటి గురించి కూడా మైక్రో సర్వీస్ ప్రాసెస్ అని తెలుసుకోవచ్చు. లైక్ కోడింగ్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, అపాచీ కాఫ్కా, RabbitMQ. డెవలప్మెంట్ టూల్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ PCF టూల్స్. దీస్ ఆర్ డిప్లాయ్ టూల్స్ అనమాట, లైక్ Docker and OpenShift like. And suppose input data by using properties for a YML file. సో YML ఫైల్ గురించి కూడా తెలుసుకోండి. స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, like Spring framework, Pivot.me has take care. We creating Spring Boot version 1.x and 2.x. This is a predefined manual project like parent manual project. So what we are creating our project that has child project, Maven project or Gradle. If you are creating Gradle project, that is child. See, application should contain 3 major required files. First one is Spring Boot starter class and application, the properties and format XML. What is Spring Boot starter class? You have to know. It is the main method class used to start our application. It is entry point in execution event for both standard and web based. This file is will be using. Like it is a starting, like a normal Java application public static void main and always execution starts from main method, right? If you are aware of core Java, you can able to understand. Like if you are entering one temple, big temple, one threshold will be there, like a gate ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద గేట్ ఓన్లీ. మీరు ఎటు వెళ్ళిన మెయిన్ గేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాతనే దేవుడి దర్శనం లాంటిది జరుగుతుంది. లైక్ నార్మల్ జనరల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ టైపికల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ కావడానికి. లైక్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా మీరు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ క్లాస్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? Next, as per auto wiring components, as per container requirement, it will connecting with other beans internally. So, but always execution main starting Spring Boot starter class. Remember. Next, application of properties. This is input file to Spring Boot application, a Spring container. It holds data in key value format. File name must be application or external type. Or YML file also we can be using. Snag YML API. So better approach when we are using YML is better approach is to lengthy properties code. For example, my.code.id, my.code.string, my code is a repeated task. If you are having lengthy properties, this better approach is a YML approach, right? Next, draw this diagram clearly. Now, and for folder structure ఎలా ఉంటుంది, we are creating project name, source name, here creating .java files we are adding here, and SRC main is application properties we are adding, like in static folder CSS, JS, HTML, and Spring test testing application we are adding, and
these are the XML resources and GRE system library, POM.NET XML you are adding, and build or variable dependencies, target, jar for ఏం కావాలి, జార్ కావాలి, వార్ కావాలి. సో ఫోటోస్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. సో POM.XML గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. POM.XML హ్యావింగ్ పేరెంట్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ది పేరెంట్. విచ్ వర్షన్ POM.XML parent is taking, I know which version, which data, which jars need to be downloaded. Everything boot parent will take care of. Now, and app properties having like JDK version, Maven, cloud version, app properties, some of the properties having in POM.XML. Dependency, jar details, and plugins, compiler, var plugins. So let's get into the practical oriented. We can able to understand this all, what are the features, what are the slides I have shown this, everything you can able to understand. Let's jump into the practical oriented, right? Before slides and explain చేశాను కదా. So in this practical లో, so I will explain all the Spring Boot concept as easy as I can. So but while you are watching this video, just don't skip any video, as each video will have depends on with previous video. So believe me, you can finish this Spring Boot tutorial with less time confidently. Okay, ఒకసారి మనం ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క సర్వీస్ URL నుంచి ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. https://starter-spring.io. ఇక్కడ మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, అంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్, జార్ నేమ్ అంటారు. సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్ ఏమైనా ఇచ్చేసేయండి. డిస్క్రిప్షన్ వాట్ టెస్టింగ్, మీ రిమైనింగ్ థింగ్స్, గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, వర్షన్, ప్యాకేజ్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ అలాగే ఉంచేసేయండి, ఏం మాడిఫై చేయొద్దు. అంటే తర్వాత మీ గ్రూప్ ఐడి అంటే మీకు తెలిసిన విషయం. గ్రూప్ ఐడి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే అది డొమైన్ నేమ్ అనమాట. అంటే డొమైన్ నేమ్ రివర్స్లో రాస్తుంది, అది గ్రూప్ ఐడి అవుతుంది. అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అంటే జార్ నేమ్, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి మీరు రాసేయండి. టు ఐడి ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, అండ్ గ్రూప్ ఐడి అంటేనేమో ఐడి ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ గ్రూప్, రైట్? నెక్స్ట్ అని ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మీరు ఎటువంటి డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెబ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటూ మీరు స్ప్రింగ్ వెబ్ అని కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ అనుకోండి, వెబ్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్ప్రింగ్ వెబ్. ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ వెబ్ అంటామో సెలెక్టెడ్ అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఈ జార్ అనేది స్ప్రింగ్ బూట్ అని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా చేసుకో. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి నేను ఎటువంటి డిపెండెన్సీస్ని యాడ్ చేయడం లేదు. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, తర్వాత ఫినిష్ ఇవ్వండి. ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఆర్ జాస్. ఓకే, వన్స్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎర్రర్స్ అని చూపిస్తుంటుంది. ఆ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్ 1కు ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎర్రర్స్ 28 ఉన్నాయి. ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు 3 స్టెప్స్ చెప్తాను, అవి ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది. ఫస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రన్ అని మ్యావెన్ క్లీన్ చేయండి. ఓకే, ఫినిష్ ఉంది. అండ్ తర్వాత రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి మ్యావెన్ అప్డేట్ ప్రాజెక్ట్ అనండి. సో ఆల్రెడీ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్ 1 కదా మనం చేయాల్సింది. ఓకే అండి. ఈ 2 స్టెప్స్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత POM.XML మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంటే ఈ లైన్, థర్డ్ లైన్ వచ్చేసి XSS స్కీమా లొకేషన్ అనేది మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇలా ఎర్రర్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బూట్ పేరెంట్ ఉంది కదా, ఈ పేరెంట్ వచ్చేసి వర్షన్ వల్ల కూడా అవుతుంది, వర్షన్ హైలో ఉన్నప్పుడు. సో నేను స్ప్రింగ్ బూట్ 2.2.2 వర్షన్ Ctrl+S అని సేవ్. ఓకే, ఈ విధంగా ఎర్రర్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఏంటి, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. అండ్ మీన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రన్ హ్యాస్ మ్యావెన్ క్లీన్ చేయండి. సెకండ్ స్టెప్ అండ్ రన్ మ్యావెన్ అప్డేట్ చేయండి. సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి,
ఇన్ కేస్ ఎర్రర్స్ అని ఎర్రర్స్ అని అలాగే షో అవుతున్నప్పుడు pom.xml లో వర్షన్ చేంజ్ చేయండి. వర్షన్ చేంజ్ చేసి ప్రీవియస్గా 4.2.2.7 సంథింగ్ అలా ఉండొచ్చు. సో వర్షన్ వచ్చేసి 2.2.2 అనే వర్షన్ చేంజ్ చేసి Ctrl+S అనండి, సేవ్ అయిపోయి ఆటోమేటికల్లీ అన్ని వర్షన్ 2.2.2 ప్రకారం డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్ప్రింగ్ బూట్ అని అలా కీప్ చేసుకుంటుంది సైడ్. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ అనేది స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము. ఇది సోర్స్ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా అంటారు. ఇక్కడ .java ఫైల్స్ అనే రిలేటెడ్ స్టఫ్ మొత్తం ఇక్కడ ఈ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా రాస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్స్ అంటే YML ఫైల్స్ కానీ application.properties ఫైల్స్ కానీ ఈ ఫైల్స్ మొత్తం ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్లో రాస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ మొత్తం ఇక టెస్ట్ చేయడానికి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడే టెస్ట్లో రాస్తారు. టెస్ట్ చేయడానికి ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో రాస్తారు. నెక్స్ట్ JRE సిస్టమ్ లైబ్రరీ ఉంది. జావా 1.8 అనేది ఆటోమేట్ మీన్స్ బిఫోర్ execute this application, Spring Boot application, please set the class path, Java class path. నెక్స్ట్ Maven డిపెండెన్సీస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ Maven డిపెండెన్సీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి pom.xml ఏంటి అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ పేరెంట్ అంటారు. పేరెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ పేరెంట్ హెడ్ అనమాట. అంటే బై డిఫాల్ట్గా స్ప్రింగ్ టీమ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఇది టోటల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ గివెన్ బై స్ప్రింగ్ టీమ్. సో what happen which contains only Spring Boot data configuration, metadata only, we can say metadata. So configuration metadata total గా auto configuration data stuff మొత్తం data parent లో ఉంటుంది. సో listen, remember configuration data మాత్రం ఉంటుంది. It won't download any jars, right? ఎటువంటి jars can download చేయదు, ఓన్లీ పేరెంట్ అనేది. తర్వాత డౌన్కి వచ్చేసి ఉంటే జావా వర్షన్ అనేది 1.8 అని ఉంది. జావా వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ వెబ్ ఉంది స్టఫ్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ టెస్ట్ అండ్ కంపైలర్ Maven ప్లగ్ఇన్ అనేది స్ప్రింగ్ బూట్ Maven ప్లగ్ఇన్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావాలో స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ దీని గురించి తెలుసుకుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. సో ఇన్ నార్మల్ జావా అప్లికేషన్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ మెయిన్ మెథడ్, రైట్? అదే సేమ్ థింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్. అంటే దిస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అయితే చేయాలి కన్సిడర్ చేసుకోమని ఎవరు చెప్తాము? పేరెంట్కి చెప్తున్నాం. మనం క్రియేట్ చేసి పేరెంట్ చెప్తున్నాం దిస్ ఈజ్ ఏ చైల్డ్ టు దిస్ పేరెంట్. ఓకే, ఇక నేను ఒక నార్మల్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ సార్ నేను రన్ చేస్తే ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది అనేది కోసం నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను సిస్అవుట్ అనేది ఒక రాష్ట్రం సిస్అవుట్ అండ్ హలో Ctrl+S. ఒకసారి ఈ మెయిన్ అప్లికేషన్ ఒకసారి రన్ చేద్దాము. రన్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్. కన్సోల్లో హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి 8080 ఉంది. సో వీ కెన్ చేంజ్ పోర్ట్ నెంబర్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూజింగ్ application.properties. సో ఇక్కడ application.properties యూజ్ చేసుకొని మన పోర్ట్ నెంబర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ server.port port అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8081 Ctrl+S. ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి. సో ఇప్పుడు మన స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది యాప్ అనేది ఏ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. సో కన్సోల్ బిట్ చేయండి, మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. రైట్ హియర్ టాప్ స్టార్ట్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ 8081. ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ డేటా టు ద స్ప్రింగ్, ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ డేటా ఇవ్వచ్చు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్, అవర్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్, రైట్? ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం. అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుందనే విషయం గురించి మనం డీప్గా తెలుసుకుందాం. కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి, ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తే రైట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సో టార్గెట్, retention, document, inheritance, Spring Boot configuration, enable auto configuration to take caring, and then components it will take caring. It is interface having few annotation, retention, and documented and inherited, and Spring Boot configuration, and then enable auto configuration and the components can. This 6 responsibilities the Spring Boot application will do. Spring application.run method
ఒకసారి తెలుసుకుంటే రన్ మెథడ్ అనేది కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి రన్ మెథడ్ మీదకి ఒకసారి కర్సర్ అనేది మూవ్ చేయండి, ఓపెన్ డిక్లరేషన్ చేయండి. కాన్ఫిగరబుల్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్ రన్ మెథడ్ విల్ టేక్ కేర్ క్రియేటింగ్ containers. So what container? Configurable application context container. Run method take caring, right? Is static. And click control cursor move cheyandi, click. The public interface configurable application context extends application context. So run method take care in creating container. So normally we are defining Spring application, we are creating the container. So container will take care of creating all the beans, bean cycle life cycle and handle చేస్తుంది. Like creating and destroying, so everything. Before slides లో ఏమైతే నేను మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవి నేను ఇక్కడ క్లియర్ చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను.